여러분들 우리 생활에 신앙생활에 가장 중요한 게 뭐라고 생각하십니까? 여러 가지 대답을 하실 수 있겠지만 당연히 기도지요. 네, 기도지요. 네, 기도는 우리의 영혼의 호흡이라고 합니다. Well, what do you think is the best element in your Christian life? Okay, it is done in Korean answer already. That's a prayer. Prayer is told to be the breath of your Christian life. So, without prayer, that means you cannot be sustained at any moment. So, prayer is very important. So, Jesus, when he was preaching his Sermon on the Mount, he came to mention about the prayer. The prayer cannot be answered by you. So you have to know why it is not answered. What do you not have to follow the examples of your time? There is first of all, that is the following Judaism tradition. Okay, prayer, as you know, is really our basic element and very thrilling element. And through that we can be growing more and more every day. And especially we came to know that God is with us. And we can feel His presence with us at any moment. So prayer is really important. By the way, Jesus said, but do not follow the examples of nowadays. At the time Jesus said, do not follow Judaism tradition because they are making pomp and that they will not show themselves as a good examples of their lives. They want to get people's appraisal, people's compliment. Not standing before the Lord, God the Father Almighty. They were just standing before human beings. But at first they were not to so, because at first they wanted to make 3 times a day. They go to the synagogues when they were gone to the New Babylonia as a captive. They came to know the importance of prayer more and more. So they decided to go to synagogues to pray 3 times a day. In the morning 9 o'clock, at noon, and 3 in the afternoon. So sometimes when they were going to the synagogue, they were kept late. So even on their way, they wanted to keep the time, so they were by chance standing at the corner of the street. And by showing this, people were giving him or her compliment. Well, look at this wonderful man. He's a man of God. He's a man of prayer. He's a wonderful man. He's giving us a wonderful example and wonderful influence. Look at him. Look at him. How wonderful he is. So even though it was the first experience for him to see the people do that, he wanted to get it more and more. Every day, maybe every time. So on purpose, he did not go on time to synagogue, and they were standing at the corner of the street, and they were keeping doing that. Keeping on doing that to get people's compliment. So Jesus, knowing that and pointed out, do not be like that. Because they prayed before the people and they got their reward already. They cannot get it in heaven. And the second part, which was not to be followed, was the example of barbarians, of Gentiles. They were easy to know that with repetition many times, the prayer can be answered. There is a vain repetition, by the way, without purpose, just vain repetition. Do continuously, do confess at the same time, the same thing. And Jesus said, no, it is not good attitude. There is not good attitude at all. There is not a good example at all. Do not follow the example, because they do not know to whom they were praying and what they were praying. Prayer should be done before God.
with faithfulness, with sincerity. Okay? So do not be like them, and be like Jesus, his example. And know that God the Father knows before you are praying. So you don't repeat their repetition at all. You just confess, even though it is your time, if you put on your faithfulness and sincerity, that will be answered to you. That will be answered to you. Don't be sensitive to the time or repetition. You just do it with all your sincerity. Of course, sometimes, Jesus taught them to repeat, but not vainly, but with faithfulness. Then you can know the real purpose of Jesus teaching you. Why Jesus taught us so? Because to let them know that God the Father is really wanting them to be His friends, His colleagues, to work together for His glory and for the fulfillment of His purpose. To love God with all their heart, and to love neighbors as yourself. I'm going to show a short video that how on the northern eastern part of the United States, how come the Kylie and Muriel, even though they were born 12 weeks before they were expected, they were brought up in incubators, but the other one was very weak and was pre-told to be dead soon. As was pre-told, the other one, Muriel, was getting very sick and very weakened and was to moan of very danger. And one nurse suggested, why don't we put them together? Why don't we put Muriel to Kylie's incubator? It was illegal, but they decided. And you know what happened? Kylie embraced Muriel to show his love. And by this touching, Muriel became healthy. All of a sudden, the standard of the pulse, blood pressure, and breath, everything recovered. I want to let you know the real purpose of God's calling us to get our prayer answered is that to be His agent, to be a sincere children of God, to be like Him. 여러분들 오늘 굉장히 중요한 서브젝트를 제가 다루고 있는데요. 맨 먼저 제가 질문한 거 대답부터 해보시죠. 우리의 크리스천 라이프에 있어서 뭐가 제일 중요합니까? 기도. 여러분들 머리가 대단히 좋으셔요. 기도입니다. 기도는 우리의 영혼의 호흡이라고 합니다. 그렇죠? 틀림없는 사실이죠? 그러면 기도는 하지 않으면 우리 영혼이 어떻게 됩니까? 죽습니다. 우리는 이 기도에 대해서 그렇게 컨페셔를 하시고서도 그리고서 실제에 있어서는 좀 소홀히 취급될 수 있는 경향이 있습니다. 실제로 그런다는 게 아니라 그럴 수 있습니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 영혼의 호흡 그리고 크리스천 생활에 있어서의 가장 기초 중에 기초 그리고 우리 크리스천 생활이 이렇게 됨으로 말미암아 기도합니다. 그래서 이 크리스천 생활에 있어서 가장 중요한 기초요, 성숙이요, 기도를 체험하고 말미암아서 그리고 흥분된 그런 순간들을 맞이할 수 있는 게 바로 기도를 통해서입니다. 기도처럼 중요한 게 없습니다. 이제 상대적인 말씀이긴 하죠. 우리 크리스천 생활에 있어서 그렇다는 거예요. 기도처럼 중요한 게 없어요. 그런데 예수님 당시에 예수님은 바로 그 목적을 위해서 그 당시 사람들에게 가르치신 것 같습니다. 얘들아, 너희들이 기도를 응답받으려면
지금 너희들이 살고 있는 주위에 있는 두 부류의 잘못을 고칠 수 있기를 바란다. 첫 번째 잘못은 유대인들처럼 기도하는 거예요. 유대인들처럼 사람에게 보이려고 회당뿐만 아니라 거리 여기에 서가지고서 굉장히 폼을 잡고 사람들의 반응과 사람들의 칭찬을 기다리는 거예요. 그래서 있을 수 없어. 그렇게 하면 안 된다. 말씀하고 있습니다. 원래 포로기 이후에 포로로 잡혀가서 그리고 그 이후에 유대인들은 이 성전 예배만 제사만 중요한 게 아닌 것을 알았고 이미 성전이 다 파괴되고 없었기 때문에 그들은 회당을 세우기 시작했습니다. 그래서 말씀 중심으로 돌아왔습니다. 그러면서 그들에게 생긴 좋은 경건한 전통이 뭐냐면 하나님께 시간을 정해서 하루에 3번씩 꼭 기도하는 거였어요. 그래서 얼마나 경건하고 얼마나 존경받아야 되고 얼마나 좋은 자세입니까? 반드시 그렇습니다. 아침 9시에도 기도하고 정오에도 기도하고 오후 3시에도 기도하고 얼마나 경건한 삶이에요. 그런데 그렇게 하다 보니까 무슨 일이 생겼냐면은 그 시간을 지키다 보니까 어떤 사람들이 막 시간을 지켜서 가려고 하다 보니까 좀 늦었단 말이에요. 그래서 내가 비록 늦었지만 나는 이 시간을 지켜야 된다. 그래가지고 거리 어귀에 서서 기도하기 시작했어요. 잘했죠? 잘했습니다. 그런데 이때 무슨 일이 생겼냐면은 바로 그 모습을 보고서 주위에 있는 사람들이 많이 칭찬했어요. 저 사람 좀 보세요. 저 사람 좀 보세요. 아니 시간이 늦었다고 해서 포기하지 아니하고 가던 길에 회당에 이미 도착한 사람들과 함께 기도 시간을 지키고 자기의 개인적인 결단을 온전히 실천하는 저 사람 좀 보게. 얼마나 놀라운 일이야. 그러면서 칭찬하기 시작했어요. 그러니까 그 칭찬을 처음 들을 때 기분이 괜찮았어요. 사실은 그때 그 사람들이 고쳤어야 되는 건데 그 모습을 보고서 아이 착각했다. 내가 늦었는데도 저 사람들이 칭찬해 내가 더 부끄럽다. 앞으로 더 시간 더 잘 지켜야지. 이렇게 말한 게 아니라 괜찮은데 사람들이 칭찬해 주니까 받을만한데 그래서 저는 거기에 집중하게 됐어요. 그래서 일부러 늦게 혹은 아예 시간을 정해서 가면서도 일부러 회당에 들어가지 않고 회당에 들어가서도 사람들에게 보이려고 애를 쓰는 사람 앞에서의 기도 생활을 했어요. 예수님이 이 땅에 오셔 보실 때에 정말 당신이 얼마나 속상하셨겠어요. 그래서 사랑하는 제자들에게 사랑하는 하나님의 말씀을 예수님의 말씀을 듣는 사람들에게 너희는 제발 그렇게 되지 말아라. 그렇게 되지 말아라. 그건 정말 옳은 게 아니야. 그 사람들은 하나님 앞에서 신앙생활하고 기도생활하는 게 아니라 사람 앞에서 하는 거야. 그러면 사람에게 칭찬받고 사람에게 다 상급을 받았어. 그러면 그 사람들은 천국에 가서 칭찬받을 것도 상 받을 것도 없어져. 얼마나 불행합니까? 얼마나 불행합니까? 그래서 뭐라고 말씀하셨죠? 골방에 들어가라. 왜 골방에 들어가요? 하나님만 상대하고 싶어서. 사람들 안 쳐다봐도 상관없다는 거예요. 내가 기도하는 대상은 하나님이시니까 하나님이 알아주시면 된다는 거예요. 여러분들과 저의 기도가 그렇게 되었으면 좋겠습니다. 정말 하나님만 알아주시면 끝나는 거예요. 사람 앞에서 이사 욕구를 쓰고 어떤 분들은 그런다고 그러죠. 전지전능하시고 무소부재하시고 역사의 수레바퀴를 쥐고 계시고 그리고 창세기부터 시작해서 계시록까지 다 언급하면서 그런 하나님을 제가 찬송합니다. 여러분들이 그러지 않으시니까 웃음밖에 나오지 않으시겠지만 그럴 수 있는 거예요. 멋지게 미사역구를 사용해서 아름다운 말로 기도하면 칭찬 들으니까 하나님을 생각하는 게 아니라 사람을 생각합니다. 하나님 만약에 그런 기도를 들으시면 뭐라고 하실까요? 야야야야 나도 어려워서 못 듣겠다. 좀 쉬운 말 쓸 수 있겠니? 그래서 하나님 앞에서 기도하기 위해서 골방으로 들어갑니다. 하나님이 들으시면 충분한 거예요. 근데 실제로 우리는 연약한 존재고 시공에 제한을 받는 사람들이라 그 분위기가 중요한 거예요. 아무도 안 보면 사람이 문제예요. 하나님께만.
엘리사도 수냄 여인의 아들을 고칠 때에 그렇게 했습니다. 얘가 죽었는데 다시 살려더니 얼마나 진지하고 심각해요. 그러니까 자기 방에 들어가서 문을 닫고 하나님과 1대1로 기도하고 하나님의 은총을 누렸습니다. 여러분, 나의 골방은 어디입니까? 실제로 장소적인 특징이 있을 수도 있지만 내 마음이 중요한 것 같아요. 사람 쳐다보지 않냐고, 사람이 뭐라고 하든 간에 사람 앞에서 폼 잡는 게 아니라 하나님 앞에서 진실하게 하면 하나님이 응답해 주시고 사람들도 자연히 감동받고 칭찬하도록 돼 있어요. 그것과 상관없이 살면 주께서 은혜를 주실 줄 믿습니다. 두 번째는요, 그냥 무조건 하고 많이 기도한다고만 되는 게 아니라는 걸 알라는 거예요. 특별히 그 많은 것을 반복하는데 그 반복이라는 게 묘한 거예요. 여러분들 한 번쯤 들어보시겠죠. 바탈로 게세테. 예. vain repetition. 아무 의미 없이 똑같은 말만 계속 반복하면 놀라운 일이 생긴다는 거예요. 놀라운 일이 생긴다는 거예요. 생겼어요? 안 생겼어요? 안 생겼어요. 특별히 열왕기상 18장 21절 말씀에 보니까 이 엘리야와 450명, 400명 바알 선지자들, 아세야 선지자들과 함께 대결을 합니다. 아시는 말씀이죠. 자, 하나님 앞에 기도를 드려서, 아니면 너희가 섬기는 신에게 기도를 드려서 응답되는 분이 진짜 하나님이시다. 너희들 먼저 해. 그래서 바알 선지자들이 막 그냥 주문을 외우고 난리를 냈습니다. 한낮을 내내 했습니다. 아무 응답이 없었습니다. 오후 늦게까지 막 그랬습니다. 심지어 자기 몸을 막 상하고 난리를 냈습니다. 그러나 아무 일도 안 생겼어요. 신약에서도 그런 일이 있었죠. 19장 34절 사도행전에 보니까는요, 바울 사도가 복음을 전하면서 사람으로 만든 건 신이 아니다. 그러니까는요, 이 아데미 에베소의 큰 신이고 여신이고 신전도 크게 있었는데, 가만히 바울 사도가 와서 설교하고 크리스천 영향을 미치는 거 보니까 자기들이 아무것도 아닌 것이 된다고 말이에요. 자기들이 하는 일이 천해진다 그 말이에요. 자기 사업이 잘 안 된다 그 말이에요. 그러니까 나서가지고 데모를 합니다. 크다 에베소의 여신 아데미요 하고서는 막 수시간 외쳐댔어요. 아무 일도 안 일어났었죠. 오히려 엘리야 간단하게 기도했습니다. 뭐라고 기도했죠? 정말 간단히 기도했어요. 하나님께서 이스라엘의 하나님 되신 것, 제가 하나님이 종인 것, 제가 이 일을 하나님의 명령대로 하는 것을 알게 하시옵소서. 이 백성으로 알게 하시옵소서. 응답하시옵소서. 그러니까 그냥 불이 그렇게 한낮을 내내 오후 늦게까지 응답되지 않는 불이 그냥 확 내려와서 재물을 태우고 일부러 그렇게 많이 물을 부었는데 또랑까지 다 그 불이 핥아버렸어요. 짧은 기도 얼마든지 예를 들어서 말씀드릴 수 있죠. 출애굽기 32장 31절로 32절도 보니까요, 모세가 하나님 앞에 가서 백성을 위해서 드리는 기도가 너무 간단했어요. 하나님, 이 민족을 살려주십시오. 이 민족 정말 형편없습니다. 근데 이 민족을 꼭 살려주셔야 되겠습니다. 살려주셔야 하시려면은 그 책에서 제 이름을 지워버려 주세요. 간단했어요. 간단했어요. 사도행전에도 7장 60절에 여러분들 유명한 초대 그 순교자 아시죠? 스데반 간단했습니다. 뭐라고 기도했어요? 주님, 이 죄를 저 사람들에게 돌리지 말아 주십시오. 참 예수님의 십자가에서의 그 기도를 하실 수 있었던 정황이 너무너무 놀랍습니다. 근데 성경 충만한 하나님을 닮아가는 사람들은 어떻게 해요? 예수님을 닮아가요. 그렇다고 해서 긴 기도를 하지 말라고 하신 것은 아니죠. 반복되는 기도를 하지 말라고 하신 건 아니죠. 반복을 하되 진실을 실어서 하나님 들으시죠. 그래 하라는 거예요. 네. 특별히 누가복음 18장 말씀에 보니까 항상 기도하고 낙망치 말아야 될 것을 계속 말씀하시면서 불의한 재판관 앞에 가서 계속 졸라대니까 이 재판관이 나중에 너무 귀찮아서 그 소원을 들어주었어요.
예수님 뭐라고 말씀하셨죠? 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 자들의 기도를 들어주지 아니하시겠느냐. 진실이 실려있느냐 실려있지 않느냐. 이 불교도 그저 나무아미 타구를 100만 번 반복해봐 놀라운 일이 생길 것이다. 그 일종이 남묘호래 개교입니다. 그 사람들 실제로 이렇게 가르칩니다. 막 주문해듯이 막 반복을 합니다. 남묘호래 개교, 남묘호래 개교. 그러면은 갑자기 무슨 좋은 일이 생긴다. 실제로 체험돼. 그러나 저는 그것이 사단의 장난이라고 저는 생각해요. 사단이 사람들을 잘못된 것에 메어두기 위해서 가끔 하나님의 허락 속에서 그 일을 이루게 해주십니다. 하나님은 우리에게 테스트 하시면서 우리에게 그 일을 하지 말라고 그렇게 하셨습니다. 하나님의 원하시는 바는 뭐예요? 이 무의미한 반복은 뭐예요? 자기의 소원을, 자기의 욕심을 이루는 대로 쓰여져요. 하나님 원하시는 건 뭐예요? 그게 아니에요. 하나님과 내가 인격적인 교제를 통해서 하나님을 알고 하나님을 만나고 하나님과 교제하고 하나님의 대리자가 되어서 하나님의 원하시는 바를 실천하는 거예요. 하나님은 내가 하나님의 친구가 되고 하나님의 벗이 되어서 하나님과 동행하고 동역하기를 하나님이 원하셔요. 그래서 예수님이 이런 두 가지 하지 말라고 하시고 당신이 가르쳐 주시는 그런 주기도문을 가르쳐 주셨어요. 주기도문 여러분들도 늘 기억하시고 생각하시지만 주기도문 잘못하면 vain repetition이 될 수 있어요. 무의미하게 계속 반복할 수 있어요. 아니에요. 깊은 생각을 넣어서 내가 마치 처음 기도를 고백하는 것처럼 정성과 사랑을 실어서 그대로 고백하는 그렇게 주기도문 하나님 앞에서 기도하면 뭐가 특징입니까? 내 욕심이 거기에 하나도 없어요. 주님은 우리를 사랑하시고 우리의 말씀을 주님 가르쳐 주시는 대로 계속 따르게 하시면서 내 욕심이 다 없어지고 내 생각이 하나님의 생각대로 바꿔지게 만들으시죠. 할렐루야. 그래서 기도가 응답되는 이 흥분된 경험과 확신을 가지고 주님 더 잘 섬기고 하나님이 나와 함께 하시고 나를 들어 하나님이 영광을 내서 쓰신다는 이 놀라운 축복을 누리게 하십니다. 그래서 영어로 좀 설명했습니다만 미국 동부부 지방에 어떤 어린아이들이 쌍둥이가 태어났는데 12주나 먼저 태어났어요. 하나의 이름은 카일이고 하나는 무리엘이라는 아이의 이름이에요. 이 아이들이 이제 보여주시는데요. 한번 영상을 읽고서 제가 계속 설교하겠습니다. 한번 띄워주십시오. 빨리요.
아멘. 네, 제가 너무 감동이 돼서 여러분들과 나누고 싶었습니다. 무슨 결론을 내고 싶어서 그런 거 아시죠? 우리는 예수님을 나의 구주와 주님으로 영접한 이후에 하나님의 자녀가 되었습니다. 믿음으로 예수님과 함께 죽고 그 모진 고난을 다 함께 당한 것입니다. 주님이 대신 당하셨죠. 그리고 그분과 함께 부활되었습니다. 이제 우리는 부활의 능력을 가지고 이 세상에서 살아갑니다. 뭐 하기 위해서요? 하나님의 대리자가 되고 싶어서요. 하나님의 동역자가 되고 싶어서요. 하나님께서 원하시는 대로 살고 싶어서요. 하나님은 부활의 능력으로 우리를 통해서 그렇게 분명히 살게 해 주실 것입니다. 방법이 뭐예요? 기도를 통해서요. 기도가 어떻게 응답돼요? 하나님 앞에 진실하게 서 하나님 보실 때 내 중심을 인정하시고 잘못하고 회개하고 부족하고 쓰러질 때마다 회개하고 바로 서서 하나님과 동역할 때 하나님은 여러분들과 저의 손길을 통해서 마음을 통해서 눈길을 통해서 입을 통해서 행동을 통해서 하나님의 사랑을 실천하게 해주실 것입니다. 기도하십시다.